Okay, hi students. Now let us perform the practical here. First of all, I would like to tell you about measurement of the pressure head, and then how to find out that how to convert that pressure head in pressure intensity that we have discussed. Okay, so you can note down the readings here. This actually apparatus, it is for the measurement of the verification Bernoulli theorem. Okay. This apparatus is for measurement of verification of Bernoulli theorem. Here, with the help of this apparatus, verify what is the Bernoulli theorem equation of the Bernoulli equation. P1 for Z plus P1 for Z plus Z is सर आवाज on ब्रेक Z plus T square upon 2Z plus Z, whether that is true or not, that we measure. Okay. Is there any difficulty? Any problem? आवाज ब्रेक होते सर. आवाज ब्रेक होतोय सर. आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय. ओके. आय थिंक ड्यू टू द नेटवर्क और डेटा या ठिकाणी जास्त व्हायला लागलाय, त्यामुळे होत असेल. हे जे आहे तुम्हाला दिसतंय सेल्स करून तुम्ही scale. Okay, this and in this tapered pipe, whatever in the pressure that this. Okay, so I will start the pump, then water will rise. Water will rise in this tube, and you can note down this. So सर आवाज येत नाही सर. सर खरं आवाज व्हायसच नाही यायले. What is the problem? आवाज येत नाही. प्रॉब्लेम सर, साऊंड प्रॉब्लेम. Okay, I will start the audio of that. आता येतोय का आवाज? आवाज येतोय का माझा व्यवस्थित? हो सर. हो सर. येस सर. ओके, ये लॅपटॉप वरती आवाज येतोय आणि इकडे येत नाहीये. लॅपटॉप मला बट नेटवर्क कनेक्शन. ठीक आहे, तिथे उभारून आवाज येतो की आपण ट्राय करूया. आता हेडफोन लावू मी. Hello, am I audible? येस Yes, सर. sir. सर. येस सर. लॅपटॉप वरती आवाज लॅपटॉप चालवता येत नाहीये, त्याला नेट कनेक्शन तेवढं वायर तेवढंच आहे. आता हेडफोन लावून मी प्रयत्न करतोय आवाज येतोय का तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा. आता हेडफोन लावल्यानंतर आता येतोय का आवाज तुम्हाला व्यवस्थित? येस सर येते. येस सर. ओके. So we were discussing about this. तुम्हाला समजलं आता हे piezometric tubes आहेत, त्या ठिकाणी नंबर ऑफ piezometric tubes आहेत आणि या ठिकाणी जे आहे हा पाईप जो आहे टेपर्ड पाईप आहे. दिस पाईप इज टेपर्ड पाईप. It is having different cross section, different location. At this point the cross section is higher. At this point cross section is smaller. हा क्रॉस सेक्शन कमी कमी होत गेला इथपर्यंत. ठीक आहे, आणि इथून परत वाढत गेलेलं आहे. ऍक्च्युअली दिस प्रॅक्टिकल सेटअप
this practical setup is for the Bernoulli's verification of Bernoulli's theorem, but here we are learning how to measure the pressure head by using this piezometric tube. That is only our intention on this. We are going to measure. कोणाचा ऑडिओ चालू आहे, बंद करा तू. Who is there? Why are you creating disturbance? So now here I will start the pump. Here in this pump we have, first I will tell you, this is the monoblock type of pump. Monoblock means on same block you will have this motor as well as this pump part. This is the centrifugal type of pump. Okay, this is the pump. This is the electric motor. Electric motor will drive the shaft here, shaft of the which is connected to the pump, and this pump will rotate. This impeller will rotate inside this casing, and it will suck the water. And this is called as the suction pipe. Okay. To this suction pipe here, to this motor, you see here, this is the delivery pipe. Okay, this delivery pipe has been provided with bypass valve, bypass pipe here. This is the bypass valve. Okay, excess water can be taken out from this bypass valve or bypass pipe or return pipe, and it will be thrown inside the sump tank. And whatever the amount of water that is required, it will flow through this pipe. Okay, which is connected here at the bottom. And through the bottom, this water will enter inside this particular tank, and through this tank water will come here, and it will go inside this another tank. Okay, हा दुसऱ्या tank मध्ये जाईल. And if you keep this open, then water will flow from this particular wall here, and if you close it, then water will get stored, collected inside this tank. So initially we are going to close this wall because we want to have we want to measure the head. Okay, for that purpose we should store some water inside this tank, so that we will get here some head for the measurement purpose. Okay, so now sometimes these centrifugal pumps have the problem that they need to do the priming करणं गरज पडतं काही सेंट्रिफ्युगल पंपला. द रिझन बिहाइंड दॅट इज, जोपर्यंत याच्यामध्ये पाणी नसतं, केसिंग मध्ये याच्यामध्ये जोपर्यंत पाणी नसतं तोपर्यंत मोटर पाणी ओढत नाही. यू माइट हॅव सीन इन आवर फार्म्स, इन युअर फार्म्स, शेतीमध्ये वगैरे आपल्या काही पंप जे असतात त्यांना आपल्याला प्रायमिंग करावं लागतं. प्रायमिंग करतो म्हणजे काय, इथून ह्याची चावी असते, आपण काढून इथून पाणी भरतो आणि पाणी भरल्यानंतर हा कम्प्लीटली पाण्याने भरला पाहिजे. हा पाण्याने भरल्यानंतर मोटर पाणी ओढते. कधी करणं गरजेचं पडतं, समटाइम्स खालचा जो फुटवॉल असतो तो फुटवॉल खराब होतो आणि त्यातून पाणी लीक होतं, आणि जर त्यात नसेल पाईप मध्ये तर ते प्रायमिंग करायची गरज पडत नाही. बट समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, तो फुटवॉल डॅमेज झाला असेल आणि पाईप मधून, ह्या सक्शन पाईप मधून पाणी लीक होतं, ज्यावेळेस मध्ये त्यावेळेस पाणी ओढत नाही. So let us check first of all whether this pump will suck the water or not. If it don't suck, we have to go for the priming. Okay. आणि हा वॉल जो आहे ओपन होतो, हे सगळ्यांना माहित असेल. I think we have to go for the water level because it is not sucking the water. Let us check here whether water has come or not inside the tank. This wall is open, so it has to come here also. So it is not sucking the water. I need to do priming of this pump. Okay, so for timing here I will fill this tank here with the water. Wait for a minute.
Now it is started. So I'm unable to share the screen. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can see now this pump has started. Water is flowing here, and this water is completely coming out as I have kept this valve completely open. Now by rotating in clockwise direction, I am going to close it partially so that some amount of water it will flow through this pipe. You can see there the quantity of water is reducing there. And you may observe here rise in water in these piezometric tubes. I already started flowing inside this pipe. Here you can observe there is a rise in water inside this. Okay, I have kept this valve closed so that water will rise inside this pipe. Now here you can observe. So I will partially open this. Today, now it is, if you keep on this closing this water will reach up to this, and from this it will overflow outside. So that's why I have to open this valve now. You have to maintain this to perform this verification of Bernoulli's theorem practical today. Just our intention today is to take the reading. How we can take the reading of the pressure head? That is our only intention today. So you can note down these readings. So to note down this reading, you need to know what is the least count of this scale. Okay, a scale एक 2 3 हे दिलेलं आहे. This is the सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राईट. आणि त्याच्या आतमध्ये दोन हे जे डिव्हिजन आहेत, नंबर आहेत, दोन याच्या नंबरच्या आतमध्ये नंबर ऑफ डिव्हिजन्स किती आहेत बघा त्या ठिकाणी. नंबर ऑफ डिव्हिजन्स या ठिकाणी 10 आहेत. आर यू गेटिंग दिस? म्हणजे 1/10 जर आपण केलं तर आपल्याला किती भेटेल? 0.1, राईट. म्हणजे 0.1चं लिस्ट काउंट आहे. तर आता या ठिकाणी रिडिंग जर आपण मेजर करायचं म्हटलं तर म्हणजे 0.1 म्हणजे काय? 0.1 सेंटीमीटरचे लिस्ट काउंट आहे. आता हे जर तुम्ही पाहिलं या ठिकाणी रिडिंग, याचं रिडिंग जर आपण पाहिलं तर किती रिडिंग आहे याचं? याचा लोअर मिनिस्कस चेक करायचं बरं का. खालचा जो मिनिस्कस आहे, लोअर मिनिस्कस आपल्याला चेक करायचं आहे. दॅट इज आवर रिडिंग. नाव दिस वॉटर इज समवॉट फ्लक्च्युएटिंग. आय विल मेक इट स्टेबल बाय क्लोजिंग इट समवॉट. नाव यू कॅन टेक द रिडिंग. लोअर मिनिस्कस कितीला आहे बघा त्याचा. 25च्या वरती किती आहेत तिथं लाईन? 4 लाईन आहेत, डिव्हिजन आहेत, बरोबर आहे. म्हणजे रिडिंग किती आलं मग? 25.4 सेंटीमीटर. हे सेंटीमीटर मध्ये तुमचं रिडिंग असणार आहे, बरोबर आहे का? 25.4 सेंटीमीटर हे एका याचं रिडिंग झालं. असं तुम्ही परत 2-3 याचं रिडिंग घ्या. एक पहिलं रिडिंग लिहा 25.4, ते मीटर मध्ये नंतर कन्वर्ट करा. हे या ठिकाणी रिडिंग आहे 23.1. ठीक आहे. या ठिकाणी रिडिंग आहे 24.9. ठीक आहे. असे किती रिडिंग घ्यायचे तुम्हाला? 4 रिडिंग घ्यायचे. झाले का 4 रिडिंग तुमचे? 3 झाले.
बरं ठीक आहे, चौथे एक रिडिंग आहे या ठिकाणी 27 पॉइंट वाढते. एक मिनिट, रिडिंग डिक्रीज व्हायला लागलं, स्टेबल करायला पाहिजे. हे रिडिंग घ्या 26.6. ठीक आहे, 26.6 एक रिडिंग घ्या. तर हे प्रॅक्टिकल जे आहे, मेन प्रॅक्टिकल व्हेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलीज थेरम, हे आपण नंतर घेणार आहोत. आता फक्त तुम्हाला हे रिडिंग कसं घ्यायचं हे दाखवण्यासाठी मी हे चालू केलं होतं. तर पिझोमीटरचं रिडिंग कसं घ्यायचं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर प्रेशर डिस्चार्ज मेजरमेंट कसं करायचं आहे ते पण आपण ह्याच्यावरती बघणार आहोत. हा जो आहे तो मेजरिंग टँक आहे, याच्यावरती ही पिझोमेट्रिक ट्यूब आहे. ठीक आहे, हा वॉल आपण क्लोज करून या ठिकाणी आपण रिडिंग किती येते ते आपण या ठिकाणी आपण बघणार आहोत, डिस्चार्ज मेजरमेंटचं रिडिंग. ठीक आहे, तर आता हे 4 आपले रिडिंग झालेले आहेत. दॅट इज युअर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर हेड विथ द पिझोमीटर. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर मग ते तुम्ही सेंटीमीटर मध्ये झालेलं आहे, त्याला तुम्ही काय करा, 100 ने डिवाइड करा. इफ यू डिवाइड दॅट व्हॅल्यू बाय 100 यू विल गेट युअर रिडिंग्स इन मीटर मध्ये तुमचे रिडिंग येतील. ठीक आहे, you will get the readings in meter, and once you get this reading in meter, then you can find out pressure in Newton per meter square. Okay, so that is the first task. Second task here, we are going to measure the pressure with the help of this manometer. Okay, so I need to take this out. Here you can observe this is the differential tube manometer. Actually this setup is for the calibration of venturimeter and orifice meter. Okay, here on this particular setup we are going to see how we can measure the pressure at a single point and differential pressure at a different 2 points. Okay, here you can see this is a venturimeter setup. Here this one is the venturimeter. Okay, this is the throat section, this is the converging cone, this is the diverging cone here, and one end of this manometer, this differential manometer, it has the 2 ends. This is one end here and this is the second end. Okay, both ends are connected to the pipe. Now here, as there are 2 devices on the same setup, एका सेटअप वरती 2 डिव्हाइस आहेत, एक आहे व्हेंचुरीमीटर आणि दुसरा आहे ओरिफिस मीटर. सो दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर मेकॅनिझम दे हॅव प्रोव्हाइडेड हिअर. ओके, म्हणजे एकाच ह्याच्यावरती 2 याचं आपल्याला मेजरमेंट घेता येतात. तर ज्यावेळेस आपण व्हेंचुरीमीटरचं रिडिंग घेतो त्यावेळेस काय करायचं आहे, हा व्हेंचुरीमीटर पासून आलेला जो पाईप आहे, हा जो पाईप आहे, या पाईपचा वॉल जो आहे हा फक्त ओपन ठेवायचा आणि खालचा जो दुसरा वॉल आहे हा वॉल काय करायचा, क्लोज ठेवायचा दुसऱ्याचा. का क्लोज ठेवायचा, कारण त्यातून जर येणारं पाणी असेल खालच्या वॉल मधून ते पण त्या ठिकाणी अफेक्ट करू शकतं, त्यामुळे ते क्लोज ठेवायचं. आपण फक्त एकाच डिव्हाइस मधून प्रेशर मेजर करणार आहोत. ठीक आहे, आणि दुसरा जो आहे या ठिकाणी डिफरन्शियल प्रेशर मेजरमेंट साठी सांगतो मी तुम्हाला, हा दुसरा जो आहे हा पाईप, याचा पण वॉल या ठिकाणी ओपन ठेवायचा आणि दुसऱ्याचा क्लोज ठेवायचा. ठीक आहे, मग काय होईल, इथून पाणी हे आतमध्ये येईल, इथून आतमध्ये येईल आणि इकडलं पाणी जे आहे इथून हे वरून इकडे आतमध्ये जाईल. ठीक आहे, मग त्यावेळेस हे जे दोन्ही वॉल आहेत, हे 2 वॉल, हे दोन्ही वॉल पण या ठिकाणी आपले ओपन पाहिजेत, ते क्लोज नसायला पाहिजेत. ठीक आहे, ओपन करताना दोन्ही ऍट ए टाइम ओपन करा, क्लोज करताना दोन्ही ऍट ए टाइम क्लोज करायचे. दॅट प्रिकॉशन वी हॅव टू टेक. जर एक बंद असेल, दोन्ही ओपन आहेत आणि एक जर आपण अचानक बंद केला तर प्रॉब्लेम हा होऊ शकतो की मर्क्युरी जो आहे, मर्क्युरी हा बाहेर पडू शकतो. हा जर खाली दिसतो का तुम्हाला, हा मर्क्युरी डिफरन्शियल मॅनोमीटर मधला मर्क्युरी हा त्या ठिकाणी बाहेर पडू शकतो. ठीक आहे, हे जे 2 वॉल्स या ठिकाणी बसवलेले आहेत, these are the air vents.
एअर बबल रिमूव्ह करण्यासाठी हे बसवले आहेत. एअर जर आतमध्ये प्रेझेंट असेल पाण्यामध्ये, तर ते एअरमुळे त्या ठिकाणी प्रेशरच्या रिडिंग मध्ये डिफरन्स येऊ शकतो. ठीक आहे, आपली रिडिंग जी आहे ते बदलू शकते. मग ते जर आपल्याला अवॉइड करायचं असेल तर आपल्याला अगोदर यातून एअर बबल रिमूव्ह केले पाहिजेत. तर याचा वापर करून आपण काय करतो, एअर बबल रिमूव्ह करतो. ठीक आहे, मग एअर बबल रिमूव्ह करत असताना परत हे दोन्ही वॉल आपल्याला ऍट अ टाइम ओपन करायचे, दोन्ही ऍट अ टाइम क्लोज करायचे. एक ओपन ठेवला आणि एक क्लोज केला तर प्रेशर डिफरन्समुळे मर्क्युरी कदाचित ह्या एअर वेंट मधून बाहेर पडू शकतो. ठीक आहे, हे जे पाईप आहेत हे ओपन आहेत, हे कशाला कनेक्ट केलेले नाहीत. इफ यू सी देअर, यांचा आउटलेट हे ओपन टू द ऍटमॉस्फिअर आहे. हे दोन्ही पण ओपन आहेत, कारण एअर आपल्याला आतमध्ये नको आहे सिस्टीम मध्ये, ते बाहेर काढायचे आहे. ठीक आहे, मग ही एअर काढल्यानंतर हे बंद करून घ्या वॉल परत. यू कॅन क्लोज दिस बोथ वॉल्स अँड यू कॅन नोट डाऊन द रिडिंग. आता हे रिडिंग घ्यायचं असेल तर ह्याचं परत लिस्ट काउंट आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. आता याच्यावरती जर तुम्ही रिडिंग बघितल्या, मागाच्या स्केलवरती रिडिंग होत्या 1, 2, 3 अशा होत्या, आणि या ठिकाणी 10, 20, 30 असे दिलेत. मग या ठिकाणी यू कॅन सी हिअर द युनिट इज मिलीमीटर युनिट आहे याचं. ठीक आहे, म्हणजे हे 10 मिलीमीटर, हे 20 मिलीमीटर. त्याच्या परत लिस्ट काउंट आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. 20 आणि 30 किंवा या दोन ह्याच्यामधलं रिडिंग जे आहेत त्यात नंबर लाईन्स किती आहेत बघा, डिव्हिजन्स किती आहेत. याच्यामध्ये 5 आणि 5 10 डिव्हिजन्स आहेत टोटल. म्हणजे 10 डिवाइडेड बाय 10 केलं तर किती येईल, 1. म्हणजे एक डिव्हिजन 1 मिलीमीटरची आहे. ठीक आहे, मग आता हे तुम्हाला समजल्यानंतर रिडिंग घेण्यासाठी तुम्हाला सोपं जाईल. ठीक आहे, आता जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर मर्क्युरी तुम्हाला दिसेल या ठिकाणी. सो मर्क्युरीची या ठिकाणी तुम्हाला रिडिंग घेता येईल. किती आहे, हे 111 आहे. ठीक आहे, हे वरच्या लाईनला या ठिकाणी कनेक्ट झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी आता रिडिंग घ्यायची आहे. रिडिंग घेताना जो लोअर लेवल आहे मर्क्युरीची तो पण रिडिंग घ्या, आणि जे हायर लेवल वरती गेलेले आहे ते पण रिडिंग घ्या. मग तुम्हाला डिफरन्स नंतर काढता येईल त्यातला. आपल्या टेबलमध्ये आपण तसा कॉलम केलेला नाहीये, डायरेक्ट आपण डिफरन्सचा कॉलम ठेवलाय. एका ह्याच्यामध्ये आहे सिम्पल युट्यूब मॅनोमीटर मध्ये आपण H1 H2 घेतलेला आहे, आणि त्या ठिकाणी H1 हा जो आहे ते आपल्याला या ठिकाणी बघावं लागेल किती घ्यायचा आहे तो. कारण या ठिकाणी पाणीच आहे. H1 म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी वॉटर असणार आहे, आणि H2 म्हणजेच मर्क्युरीची लेवल असेल. ठीक आहे, म्हणजे हा सेंटर जो आहे पाईपचा सेंटर, इथून हा पाईपचा सेंटर जो आहे, पाईपच्या सेंटर पासून किती खाली या ठिकाणी ही लेवल आहे हे आपल्याला मेजर केली पाहिजे. दॅट विल बी आवर H1 व्हॅल्यू, राईट. H2 व्हॅल्यू म्हणजे काय, या ठिकाणी ही मर्क्युरीची व्हॅल्यू. प्लस आपल्याला या ठिकाणी H3 पण कॅल्क्युलेट करावं लागेल, कारण हा पाणी जे आतमध्ये असणार आहे ते पाणी आपण कम्प्लिटली बाहेर काढू शकत नाही. ठीक आहे, आता एक प्रश्न तुम्हाला पडला असेल की सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर साठी पण आपण डिफरन्शियल ट्यूब मॅनोमीटर वापर करतोय, कारण आपल्याकडं सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर डायरेक्टली जो आपण वापरतो तशा पद्धतीचा नाहीये. तर याला डिफरन्शियल ट्यूब मॅनोमीटरला पण सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. ठीक आहे, आपल्याकडे सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर पण आहे, पण त्याच्यावरती आपल्याला प्रॅक्टिकल घेता येऊ शकत नाही. यू कॅन सी दिस इज द ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल सेटअप फॉर द pressure measurement. Okay, study of the pressure measurement devices. Here you can see the different devices like this single column manometer is also there. This is the inclined single column manometer. This is the vertical single column manometer. You can see this is the box here. Okay, then this is the inverted YouTube differential manometer. Okay, this is the inverted YouTube differential manometer. Then this is the differential manometer, and this is the YouTube manometer, simple YouTube manometer. Okay, याचा एंड हा ओपन आहे. सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये एक एंड हा पाईपला कनेक्ट केलेला असतो आणि एक एंड हा इट इज ओपन टू द ऍटमॉस्फिअर असतो. बरोबर आहे, तर हा आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी प्रेशर गेजेस आहेत. हे आपण रिडिंग कसं घ्यायचं हे तुम्हाला मी नंतर सांगणार आहे. बिफोर दॅट हिअर लेट अस सी दॅट हाऊ टू मेजर टेक द रिडिंग फॉर द सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर. ठीक आहे, हे सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये आता मी याचं कन्व्हर्जन कसं करणार आहे, तर आता हे जे 2 पॉईंट आहेत, ह्या 2 पॉईंट मधला फक्त एकाच पॉईंट मधून मी या ठिकाणी पाणी घेणार आहे. दुसरा पॉईंट जो आहे तो या ठिकाणी बंद करणार आहे. म्हणजेच काय करणार आहे मी, इथलं हे वॉल जो आहे हा बंद ठेवेन मी. हा जर मी बंद ठेवला तर काय होईल, हा ओपन असणार आहे. ठीक आहे, हा क्लोज असेल, म्हणजे काय होईल, इट विल बी गेट कन्वर्टेड इन टू दी सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर. सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये हा कन्वर्ट झालेला असेल. आता येते लक्षात तुमच्या, म्हणजे इथून पाणी येणार,
इथे येणार, इथून आतमध्ये जाणार, ठीक आहे, आणि हे सिम्पली ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये कन्वर्ट झालेलं असणार आहे. सो हिअर, बट बिफोर दॅट हे वॉल सगळे बंदच ठेवा. ज्यावेळेस गरज पडेल त्यावेळेस मी ते ओपन करेन आणि तुम्हाला रीडिंग दाखवेन. जर आत्ताच आपण ते चालू एक बंद आणि एक चालू ठेवला तर त्या केसमध्ये मर्क्युरी हा बाहेर जाण्याची शक्यता त्या ठिकाणी असते. दॅट्स वाय. आणि अशा केसमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी डिफरन्शियल ट्यूब मॅनोमीटर कनेक्ट आहे किंवा सिम्पल ट्यूब मॅनोमीटर कनेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये मर्क्युरी आहे, तर त्याचं प्रॅक्टिकल करत असताना हा जो वॉल आहे बायपास वॉल हा कम्प्लिटली ओपन ठेवायचा बाय रोटेटिंग इट इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. हा काय करायचा सुरुवातीला कम्प्लिटली ओपन ठेवा. का ओपन ठेवायचंय? जर हा कम्प्लिटली क्लोज असेल आणि आपण जर अचानक मोटर चालू केली तर सगळंच प्रेशरने पाणी काय हे आतमध्ये यायला लागेल आणि ड्यू टू हाय प्रेशर इनसाइड दिस ट्यूब्स मर्क्युरी विल सडनली इट मे कम आउटसाइड थ्रू दिस डिफरन्शियल मॅनोमीटर. त्यातून हा मर्क्युरी बाहेर येऊ शकतो. त्यासाठी सुरुवातीला काय करायचंय, हा कम्प्लिटली ओपन ठेवा आणि जशी गरज पडेल तसे याला आपण काय करायचं, क्लोज करायचं. थोडं थोडं पार्शियली आपण ह्याला क्लोज करायचं जशी गरज पडेल तशी. ठीक आहे. आता मी काय करतोय, हा याची मोटर या ठिकाणी कनेक्ट करतोय आणि आपण याचे रीडिंग घेऊयात. स्टार्टेड डायरेक्टली. ठीक आहे. हा कम्प्लिटली पाणी आता खालीच वाहतोय, वरती पाणी दिसणार नाही तुम्हाला कारण आपण कम्प्लिटली पाणी खाली सोडलेलं आहे. ज्यावेळेस मी आता हा क्लोज करेन पार्शियली त्यावेळेस हे पाणी इकडे यायला लागेल. तो मी आता हे बंदच करतो. हा वॉल पण सुरुवातीला बंदच ठेवायचे दोन्ही वॉल. कीप दिस वॉल टू वॉल्स क्लोज सो दॅट वॉटर विल नॉट कम इनसाइड दिस डिफरन्शियल मॅनोमीटर. ठीक आहे. आय विल क्लोज विथ पार्शियली. You can see here the water level is decreasing here. हा, आता दुसरी एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी ध्यानात ठेवायची की देर आर 2 डिव्हाइसेस ऑन 1 सेटअप. त्यामुळे या ठिकाणी जे 2 वॉल दिलेले आहेत, आउट ऑफ दिस 2 वॉल ओनली 1 वॉल शुड बी ओपन. हा वरचा आपण ओपन ठेवूया कारण वरती आपण रीडिंग घेणार आहोत. ठीक आहे. सगळ्यात सुरुवातीला हे या ठिकाणी निघालेलं आहे, ते आधी कनेक्ट करतो.